सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। श्री करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं लई ई परमिट जारी करन ते डेरा बाबा नानक विखे पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करन दी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार नूं कीती मंग। श्रद्धालुओं लई मिथी $20 फीस नूं हटाउण दी मुड़ कीती अपील। अकाली दल ते भाजपा दरमियान वधियां दूरियां। सुखबीर बादल ने हरियाणा भाजपा विच लगाई सन। भाजपा का मौजूदा हलका इंचार्ज राजिंदर सिंह नूं कीता अकाली दल विच शामिल, बनाया अकाली दल दा उम्मीदवार। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान मनजीत सिंह जीके ने नवी पंथक पार्टी बनाउण दा कीता ऐलान। जागो नाम दी बनाई पार्टी। गुरुद्वारियां नूं बादलां दे चुंगल विचों छुड़ाउणा दस्सिया मुख टीचा। पटियाला विखे सिख नौजवानों की की गई कुटमार का मामला गरमाया। सिख जथेबंदियां की कोशिश तो बाद पटियाला पुलिस ने किया मामला दर्ज। दोषियों को छेती गिरफ्तार करने का किया दावा। ते डिप्टी संदीप सिंह धालीवाल नूं अमरीका भर विचों दित्तियां जा रही ने श्रद्धांजलियां। गुरुद्वारा सिंह सभा ऑफ वाशिंगटन, गुरुद्वारा सच्चा मार्ग, यूनाइटेड सिख सियाटल ते खालसा गुरमत सेंटर फेडरल वे वालों कैंडल लाइट विजल का किया गया आयोजन। ते हुणे ने खबरां दा विस्तार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज केंद्र सरकार नूं श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित समागमां दौरान गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शनां लई जाण वाली संगत वास्ते ऑनलाइन अपलाई करन लई मिथे गए 30 दिन के समय नूं घटाउण दी मंग कीती है। मुख्यमंत्री ने अज एक उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान केंद्र सरकार के अधिकारियों नाल करतारपुर लांघे के प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय टीम नूं श्रद्धालुओं लई ई परमिट जारी करने की संभावना लभण तो इलावा डेरा बाबा नानक विखे पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने भी आख्या। इस दे नाल ही उन्होंने केंद्र सरकार नूं पाकिस्तान ते दबाव बना के श्रद्धालुओं लई मिथी $20 दी फीस नूं घटाउण दी अपील नूं मुड़ दोहराया। अकाली दल ते भाजपा दरमियान रिश्ता टुटदा दिखाई दे रहा है। हरियाणा विच अकाली दल दे इक्को एक विधायक नूं भाजपा विच शामिल करन तो बाद अकाली भाजपा गठजोड़ विच पैदा हुई खटास नूं उस समय होर बल मिल गया जदों अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने जैसे को तैसा वाली नीति ते चलदियां भाजपा दे 2014 दीयां चोणां विच उम्मीदवार रहे राजिंदर सिंह नूं अकाली दल विच रला लिया। राजिंदर सिंह भाजपा के मौजूदा हलका इंचार्ज भी सन। अकाली दल ने राजिंदर सिंह नूं पार्टी विच शामिल करन दे नाल ही हरियाणा विच उम्मीदवार भी ऐलान दिता। दस दईए कि हरियाणा विच भाजपा अकाली दल नूं कोई राह नहीं दे रहा। चर्चा यह है कि हरियाणा बीजेपी वालों इकलौते अकाली विधायक बलकौर सिंह नूं अपनी पार्टी विच शामिल किए जाने तो बाद नाराजगी वजों भाजपा आगू नूं पार्टी विच शामिल करके टिकट दी गई है। सर राजिंदर सिंह देसू जोधा जिहड़ा पिछली बार कालियाली तो बीजेपी के सिंबल ते लड़े सी ते पिछले 5 साल दे बीजेपी दी हलका इंचार्ज सी। राजिंदर सिंह देसू जोधा पिंड देसू जोधा कालियाली हलके तो बीजेपी दे इलैक्शन पिछले इलैक्शन जो असैंबली होए लड़े सी ते हुण पिछले 5 साल दे उन्हां दे हलका इंचार्ज भी सी। पिछले 5 साल दे सारे हलका इंचार्ज बीजेपी सो अज एंड ही इज प्रेजिडेंट ऑफ बावरिया समाज एंड विमुक्त जाति। अज श्रोमणी अकाली दल शामिल हो रहा ते कालियाली हलके तो असीं उन्हां नूं टिकट देवांगे इलैक्शन लड़न वास्ते। श्री फतेहगढ़ साहिब विच अज पंथक अकाली लहर शुरू की गई। इस मौके जथेबंदी के प्रधान सिंह साहिब जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह दे नाल होर भी धार्मिक जथेबंदियां मौजूद सन। दस्सणयोग है कि जथेदार रणजीत सिंह चोणां नूं लैके अहम ऐलान करनगे। संगत दे वड्डे इकट्ठ विच अहम मते भी पढ़े जाणगे। कानफ्रेंस विच लहर दे मुखी बाबा सरबजोत सिंह बेदी समेत कई सिख विद्वान ते सिख शख्सियतां पहुंच रही ने। पंथक अकाली लहर का मकसद श्री अकाल तख्त साहिब नूं बादल परिवार के कब्जे विचों छुड़ा के सिख संस्थावां दी आजाद हस्ती मुड़ कायम करना है। पंथक अकाली लहर दे सद्दे ते इकत्तर होया ठाठा मारदा पंथक इकट्ठ अजोके समय सिख कौम नूं दरपेश अंदरूनी अते बाहरी कौमी अते कौमांतरी समस्यावां अते चुनौतियां दे हल लई इत्थे हाਜ਼ਰ हरेक पंथ दर्दी वचनबद्धता ते लीडरशिप दी सहयोग अगवाई दी मंग कर रहा है। पंथक अकाली लहर गुरु साहिबान दे रूहानी भरोसे पवित्र भै भावनी अते संगतां दीयां असीसां सदका कौम दे नतड़क योधे सच्चे सुचे जरनैल जथेदार भाई रणजीत सिंह जी साबका जथेदार
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਪੰਥ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੂਝਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਿਰੋਕੁਣੀ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਜਾਗੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗੋ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। मैं समझदा कि फैसला जेड़ा सार बलबीर सिंह कोहली ने सारे पार्टी दे जेड़े समर्थक सी उन्हां तो पुछ के लिया है। डॉक्टर हरमीत सिंह जथेदार संतोख सिंह जी दे पुराने साथी सी प्रिंसीपल खालसा कॉलेज देवनगर, और सब तो पहली इलेक्शन जिहड़ी 1975 च होई सी वो लड़े भी सन और विजय भी रहे सन। उन्हां नूं सरप੍ਰਸਤ थापिया गया। सरप੍ਰਸਤ साहब ने मेरा नाम घोषित किया। मैं धन्नवादी हाँ तुहाडे सारियां दा कि जिन्हां ने ये सेवा मैनूं दित्ती है। मैं समझदा मैं हर काम लई तैयार हाँ। इन्हां ने बहुत कोशिशां कर लईयां पिछले 1 साल च, लेकिन गुरु दी बख्शिश है अज तुसीं मेरे कोल आए हो, इत्थे मैनूं आशीर्वाद देण आए हो। ये आखदे ने कि जदों कोई कुर्सी ते हुंदा ते दुनिया आंदी है। अज मैं किसी कुर्सी ते नहीं हाँ, अज मैं तुहानूं कुछ देण जोगा नहीं हाँ, लेकिन जिहड़े उन्हां कुर्सियां ते बैठे ने जिन्हां दे दस्खतां दे नाल अज खरीदो फरोख्त हो रही है, अज उन्हां दे कोल लोकी जाण नूं तैयार नहीं है। तुसीं अज इस गरीब दे सद्दे दे उत्ते तुसीं इत्थे आए हो, मैं जिंदगी भर ये गल नहीं भुल्लांगा। गांधी जयंती मौके आज तो देश भर विच प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम शुरू की गई, जिस तहत प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का टीचा मिथ्या गया। पंजाब विच इस मुहिम का आगाज हो गया है। बठिंडा विच खुद कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल ने प्लास्टिक फ्री इंडिया का संदेश दिता। उन्होंने सड़क तो कूड़ा भी चुक्या ते लोकां नूं इस मुहिम विच शामिल होने की अपील भी की। उधर पंजाब विच भी वक्खो-वक्ख थाईं प्लास्टिक फ्री मुहिम का आगाज किया गया। जलंधर, गुरदासपुर, बठिंडा, मोगा ते फरीदकोट विच ये मुहिम चल रही है। मोगा विच गांधी जयंती ते प्रशासन वालों सिंगल यूज प्लास्टिक खिलाफ मुहिम चलाई गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़कों ते गलियां विच प्लास्टिक इकट्ठा किया ते शांति मार्च कढ़िया। उधर जलंधर विच भी गांधी जयंती मौके फिट इंडिया प्लानिंग प्रोग्राम तहत शहर नूं साफ किया गया। स्कूली बच्चों ते स्टाफ मैंबरां ने सड़कों तो कूड़ा चुक के समाज नूं तंदुरुस्त रहने का संदेश दिता। इसे तरह बठिंडा, फरीदकोट ते गुरदासपुर विच भी इस मुहिम का आगाज किया गया। ਅਸੀਂ फैसला किया है कि बठिंडा शहर नूं ते खास करके इस इलाके नूं असी प्लास्टिक फ्री बनाने जा रहे हैं। पूरे शहर नूं 140 हिस्सों च असी वंडिया और 14 हिस्सों च मैं खुद भी जाके अज सारा दिन जिन्हों हिंदी दे विच श्रमदान कहते हैं श्रमदान करांगे।
और सारे शहर ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। और गांधी जी का जो सपना था अपने आसपास को स्वच्छ रखना, साफ सफाई रखना, तो बच्चों को जागरूक किया गया यहाँ स्टेज से और बच्चों ने रैलीज भी निकाली है और अपने आसपास भी संदेश दिया है कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। और यहाँ पे पोस्टर मेकिंग्स, स्लोगन राइटिंग, ये सब भी किया गया और विद्यालय को भी साफ सुथरा रखा गया। और आसपास जो है बच्चों ने खुद भी कचरा उठाया, साथ में अध्यापक भी गए, उन्होंने भी कचरा उठाया था। और उसके साथ साथ जो आसपास गंद बिखरा पड़ा था, वहाँ के जो लोग थे उनको बहुत अच्छे से जागरूक किया कि कैसे जो है साफ सफाई हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार भूमिका निभाती है। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਆਮ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਐਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਲਈ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ 2000 ਕੀ 2500 ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। कार्ड मैं भावे 2000 नहीं 2500 बनवा ली, मैं बनवा सकता। अज सरकार है, मैं बना दूंगा। जे ऑनलाइन 19 की हुई तो मैं बनवा के दूं तेन कार्ड। साडा मंत्री साडी सरकार ते कार्ड ऑनलाइन ना हो जाणगे ताया जी। मैं मुंडे नूं हौलदार बनाउण दा वादा नहीं कीता। मैं पिंडों निकल जा ना बनेगा। नहीं भावे तू लत्तू वालियां दी नहरां च मारी शा मैनू की इतराज है। पिंडों निकल जा तेरे पर्चा होवेगा तू, तेरे पर्चा होवेगा तू। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ 1 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 312 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 320 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਏ ਹਰਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਟੋ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 320 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਪਲੱਸ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ, ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਵੀਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੈਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸੁਖਪੁਰਾ ਮੋੜ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 3 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। FIR ਨੰਬਰ 149 ਹੈਗੀ ਆ 2019 ਦੀ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਥਾਣੇ ਦੀ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 295A 323 341 148 149 IPC। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਵਿੱਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ 3 ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 400 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸਿਆਟਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਸੈਂਟਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਟ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਂਟ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਘੱਗ, ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਹੇਅਰ, ਮੇਹਰ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ। We lose far too many officers in the line of duty.
We had nearly 145 officers lost last year and almost 100 this year. That's tragic. It's wrong and it's senseless. And as a community, we need to find ways to come together and help our family. And when I think about our police officers, that's who we call when we need something, and that's the definition of family, right? When you think about having a need or needing to be protected, you think about your family, and our police officers are here every single day being our family and taking care of us. So when we lose an officer, we lose a family member. And that's why it hurts so bad. And you think about his children that will grow up not knowing their dad. It's extremely personal for us here in Kent. We lost an officer last year, and we know what it feels like to have that family member taken from us far too soon. It makes me very proud to see all of you here tonight to celebrate this life that was lost, that was taken from us. And my ask is that you continue the work that he started. Be a part of the community, be a part of each other's family, help support our police officers any way that we can. Be there for them, tell them thank you, because we know that when they leave in the morning, there's not a guarantee that they're coming home at night. We need to remember that, and we need to be grateful and thankful for them every single day. Deputy Dhaliwal lived the life that is true to service and true to being a police officer. Mike called me on Saturday to let me know that he had heard about the passing of Deputy Dhaliwal. And he was very saddened by it. He said he met him that day. It was an incredible experience. He was one of those bigger than life people. You could tell that he loved his community, he loved his faith, and he loved people in general. And he was the kind of person that, as was said earlier, you meet him once and he wants to be your best friend. In reading about him, it is clear that he loved to serve others. He loved to bridge the gap between communities and law enforcement. He was a shining star to that community, and quite honestly, he's somebody that I would have liked to work for the Kent Police Department. I would have been very proud to have him be one of our officers. We believe we have officers just like him that worked here today very hard. He was truly a hero, and he was the first deputy with a turban, and I hope he's not the last one. I hope it doesn't discourage anybody. I hope we raise our sons and our daughters to be the next police officers, or any job they want to be the trailblazers, but don't be the last person. Let's continue that going, so we're not scared, and we are contributing to our community and our country. So I hope, my deepest condolences to the family. I can't even imagine what they're going through. None of us can unless we have been in their shoes. It's very unfortunate, but I hope we continue living in what he taught us. We continue living the way ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮਿੱਥੀ $20 ਫੀਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੰਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਜਾਗੋ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਫ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸਿਆਟਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।